Dear students, let us begin chapter 3 of Principles of Mathematical Analysis. Book மூணாவது chapter நம்ம பார்க்கலாம். Okay. So before starting the formal definition, let me recall sequence என்ன அப்படிங்கறத நான் recall பண்ணிக்கிறேன். Okay. Let capital X be a set. Let capital X be a non-empty set. A non-empty set. Non-empty set. Okay. Consider a function. Consider a function. Function வந்து எங்க இருந்துங்கன்னா f from set of all natural numbers n ல இருந்து x போற மாதிரியான. Okay. Let அதாவது f அப்படின்னு ஒரு function இருக்கு. Let f be a function from n to x. Then the range of the range of f, okay, which is equal to, இது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, that is a range of f அப்படின்னு குறிப்பாங்க. This is equal to set of all x belongs to capital X such that x is equal to some f of n for some n belongs to natural number here. N belongs to natural number. So this is called the range of f. சரி, இப்போ நான் இந்த range of f ல வந்து இருக்கிற எலிமெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கும்? f of n அப்படின்னு இருக்கும். எனக்கு we know that this fellow will be in the range of, this is f of 1 அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் ரேஞ்சில் இருக்கும். கரெக்டா? ஏன்னா you take x is equal to f of 1. So f of 1 is an element in this range space. அதே மாதிரி you can have f of 2 which is also an element in range of f. So அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, we can arrange some subset. Okay, so x ல சில elements நான் arrange பண்ணியிருக்கேன். Not a whole thing. Whole x ல உள்ள element இல்ல. x ல we are having the range, and the range ல உள்ள element we can have an arrangement that is called, this is f of 4, okay, and f of 5 இப்படி எழுதலாம். That is we can arrange the elements in range of f as this. இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகே, we are having some linear order. ஒரு ஆர்டர் என் கையில இருக்கு. f of 1, f of 2, f of 3 அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் கையில இருக்கு. So this is known as a sequence. So this is known as, we can arrange the elements of f of x is in this way, which is known as a sequence in x. அதான் ரொம்ப முக்கியம். Sequence in x. அப்போ what is sequence அப்படின்னா, a sequence in, அப்போ ஃபார்முலா டெஃபினேஷன் எழுதட்டுமா? ஸோ டெஃபினேஷன் வந்து என்னது அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன். These are all a sequence. Let capital X be a set. Let capital X be a set. Okay. A sequence in capital X is a function. அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தாங்க. என்ன ஃபங்க்ஷன்? f is a function. f from n ல இருந்து எங்க x க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். ஓகே, and we denote it by we denote it by which we represent by, that is which we represent as எப்படி எழுதலாம்? f of 1, f of 2, f of 3 இப்படி எழுதிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு தடவும் f of 1, f of 2, f of 3 எழுதுறதுக்கு பதிலாக
I shortly denote notation வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா we use the following notation. We use the notation I call it xn, okay, where xn can be expressed, this is nothing but f of n, okay. அப்ப x1 அப்படிங்கிறது யாரு f of 1, x2ங்கிறது f of 2. So this is the notation we are having. This is my x1, this is my x2, this is my x3, இப்படி போயிட்டே இருக்கு. So what is a sequence? A sequence is a function f from n to x. Sequence in capital X. இப்போ sequence in R, real sequence என்னது அப்படின்னா the codomain வந்து என்ன ஆயிரும் R ஆயிரும். Okay. If it is a complex sequence, the codomain வந்து என்னது it will become a C, complex ஆயிரும். Okay. So எந்த செட்டுங்கிறது தான் இது இந்த கோடோமைன் தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம். என்னுடைய டொமைன் என்னைக்குமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான், அதுல மாற்றமே கிடையாது. Okay. Okay. Now we'll go for the proper definition 3.1. Definition 3.1. Okay. Let capital X be a metric space. Okay. So let capital X be a metric space. Metric space. Okay. And நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா let capital X be a metric space and xn be a sequence in capital X அப்படி எழுதிட்டுமா and xn be a sequence in capital X. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is there exists a function f from n ல இருந்து x க்கு போற மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு such that this xn which is equal to f of n for all n belongs to natural number n அப்படின்னு அர்த்தம். Okay. So let xn be a sequence in capital X அப்படின்னா இதுக்கு இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குங்க, அந்த ஃபங்க்ஷன் எங்க இருந்து n ல இருந்து x க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் such that xn equal to f of n for every n belongs to natural number n. Okay. We say that xn converges in capital X. அதான் ரொம்ப முக்கியம். Okay. We say that xn converges in capital X. வேணா நம்ம அடுத்த லைன்ல எழுதிக்கணுமா? So we say that xn converges in capital X. So this is the definition. Okay. xn converges in capital X if there is a point, there is an x belongs to capital X, there is an x belongs to capital X having the property இது என்ன அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், பட் இப்போதைக்கு டெஃபினேஷன் எழுதிக்கலாம். We say that xn converges in x. x ல் கன்வர்ஜ் ஆகணும் என்றால் then there is an x belongs to capital X having the property. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா for every epsilon positive there is a stage. இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Okay. There is a stage n belongs to natural number n such that distance between xn, x வந்து இந்த தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும், எப்சிலான் விட கம்மியாக இருக்கும் for all n greater than or equal to natural number n. So this is the property. Okay. So this is my property. Okay. சரி, இது என்னங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கறத let me explain clearly. Okay. So திருப்பி இந்த இதை ஒரு திருப்பி வாசிச்சுக்கோங்க, then we will go for இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். Okay. So xn is said to be converges in capital X. X இல் converges ஆக இருக்கணும் என்றால்
நம்மளால ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். எங்க எக்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்னு ஒரு ஸ்மால் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் having the property. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? For every epsilon positive. So I'll drop this thing. I won't use for every epsilon positive. For every epsilon positive, there is a stage n belongs to natural number n, okay, such that distance between xn comma x which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. இதுதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி திருப்பி எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, we are going to use this idea நிறைய நேரங்கள்ல யூஸ் பண்ண போறோம். சரி, let me tell you one thing. சார் இங்க பாருங்க சார், இந்த இடத்துல x இருக்கான், இதுதான் x. இங்க பாருங்க, இங்க இருந்து x1, இது x1, இது x2 அப்படியே we are having this is convergent. Okay, this is அப்படி சேருது, இது நோக்கி போகுது அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நமக்கு சொல்ல பாருங்க. இது என்ன அப்படிங்கிறத I don't want to give lot of so many examples, but இதை வச்சு என்ன சொல்றேன் பாருங்க. அப்போ x1 x2 இது x3 இது x4, ஓகே, x4 இப்படி x5 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது இந்த இடத்தை நோக்கி போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் எக்ஸுக்கும் உள்ள தூரம் என்ன குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும். கரெக்டா? ஸோ இந்த இது இங்க போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்படி இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுதான் உங்களுடைய பொசிஷன். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் ஸ்டேயிங் ஹியர். நீங்க இந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அ பிளேஸ் கால்டு பி அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு. ஸோ யூ ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் பின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, உங்களுக்கும் நீங்க முதல்ல இங்க நிற்பீங்க, ரெண்டாவது இங்க நிற்பீங்க, மூணாவது இங்க நிற்பீங்க, அப்படியே குறைஞ்சிட்டே போவீங்களா? ஸோ உங்களுக்கும் இந்த பிளேஸுக்கும் உள்ள தூரம் முதல்ல இப்படி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த தூரம் இப்படி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த தூரம் இவ்வளோ உண்டாயிருச்சு. அப்புறம் இந்த தூரம் இவ்வளோ. அப்போ தூரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, இதான் ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன். ஃபர்ஸ்ட் the distance between உங்களுடைய ஒவ்வொரு பொசிஷனுக்கு பேர் தான் இந்த xn. ஸோ xnனுக்கும் xnனுக்கும் xக்கும் உள்ள தூரம் என்ன ஆகணும்? must decrease. சரி, டிக்ரீஸ் ஆனா மட்டும் போதுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல பாருங்க, இது என்னுடைய தேவையான டெஸ்டினேஷன், இது நான் இங்க நிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் இட் ஹியர். ஓகே, நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துக்கு போல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் இந்த இடத்த நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ நான் கொஞ்ச நேரத்துல இங்க வந்துடுது. ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் இட் ஹியர். ஓகே, அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல நான் இங்க வந்துடுது. ஓகே, ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் இட் ஹியர். அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கேன். ஆனா நான் என்ன பண்ணல அப்படின்னா, இந்த கோட்டை தாண்ட மாட்டேன், இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கலாம். பட் இப்போவும் எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த பி, இது பி. ஆனா இதுக்கு இடையில நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு ஸ்டேஜ் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன், எஸ்ன்னு ஒரு இது. அப்போ எனக்கும் எஸ்ஸுக்கும் உள்ள தூரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. அப்படின்னா எனக்கும் பிக்கும் உள்ள தூரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே தானே போகணும். ஓகே, அப்போ எனக்கும் பிக்கும் உள்ள தூரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதுங்க. பட் that does not means that I am approaching to P. கரெக்டா? முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னா, சார் நான் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து இங்க இருந்து அப்படி போய்கிட்டே இருக்கேன், ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து அப்படி நகண்டு பியை நோக்கி போறேன் அப்படின்னா, எனக்கும் பிக்கும் உள்ள தூரம் நகணும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும். பட் தட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். ஏன் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னக்கூட்டி நானே ஒரு இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் இந்த இடத்த நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும்? பிக்கும் எனக்கும் உள்ள தூரம் என்னாகிட்டே இருக்கு. பாருங்க, இதுல இருந்து இவ்வளவு தூரம் இருக்கான், அப்புறம் இதுல இருந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துட்டேன், அப்புறம் இதுல இருந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துட்டேன். அப்ப தூரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா நான் யாரை நோக்கி வர மாட்டேன்? பிஏ நோக்கி வர மாட்டேன். ஒன்லி எஸ்லயே நின்றுவேன். கரெக்டா? அப்போ this must decreaseங்கிறது மட்டும் போதாது. we must need, this is another fellow, this fellow d of xn, x the distance between xn, x decreases to 0 நோக்கி போகணும்யா. அந்த தூரம் என்ன ஆகணும்? 0 நோக்கி. இந்த கேஸ்ல பாருங்க, இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு. கரெக்டா? என்னுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் உள்ள தூரம் என்ன ஆகும்னா, இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன தூரமோ அந்த தூரத்தை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கு. Are you getting clear? புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? புரியுதா? முதல்ல இந்த பிஏ நோக்கி நான் போறேன் அப்படிங்கறத மேத்தமெட்டிக்கலி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னன்னா, பிக்கும் என்னுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் உள்ள தூரம் என்னன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது மட்டும் போதுமானதாக இல்லை. அதுக்கு தான் இந்த ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள்.
நான் இந்த இடத்துல முன்னாடியே ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன், இங்க வந்து நிக்கங்க, இதை தாண்டி நான் போகக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அப்ப இப்பவும் நான் எஸ் நோக்கி நகண்டா பிக்கும் எனக்கும் உள்ள தூரம் தான் ஆயிட்டு போகும், குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். ஓகே, பட் நான் பிஏ நோக்கி வர மாட்டேன், எஸ் நோக்கி மட்டும் தான் போய்கிட்டு இருப்பேன். அப்போ நான் என்னுடைய டெஸ்டினேஷன் பிஏ நோக்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, என்னுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் பிக்கும் உள்ள தூரம் வந்து எதை நோக்கி போகணும், த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மை கரண்ட் பொசிஷன். ஓகே, இவனுக்கும் இவனுக்கும் அதுக்கப்புறம் பிக்கும் உள்ள தூரம் எதை நோக்கி போகணும், 0 நோக்கி போகணும். ஓகே, 0 நோக்கி போகணும், இதுதான் என்னுடைய டாஸ்க். அப்ப 0 நோக்கி போகணும்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சார் 0 இந்த பாயிண்ட சென்டரா வச்சு நீங்க ஒரு ரேடியஸ்ல வட்ட வரைக்க. ஓகே, நான் ஒரு ரேடியஸ்ல வட்ட வரைகிறேன். ஸோ அந்த ரேடியஸ்ல இப்படி ஒரு வட்டம் வரைகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படி இப்படி ஒரு வட்டம். So let us assume that this is a circle. Okay, இது சர்க்கிள்னா நினைக்கப்படுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் எதுக்கு, நமக்கு தான் வட்ட சர்க்கிள் தான், சர்க்கிள் போடுறது தான் நிறைய ஐடியா இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஹியர் we are having a circle with the center this dot 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 dot. Okay, அழகா வந்துருச்சா வட்டம். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, சரி உள்ள எல்லாரும் நான் எழுது பாருங்க, கண்ட்ரோல் செட் இங்கே போடுற வட்டத்தை will draw the circle here. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அவனை அங்கே உள்ள கொண்டு போய் வச்சு விடுவோம். now this is my circle with the center வந்து யாரு அப்படின்னா எக்ஸ். எக்ஸ் சென்டரா வச்சு நான் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிட்டேங்க. எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன், எந்த ரேடியஸ்லனாலும் வரைஞ்சிக்கோ. ஓகே, எந்த ரேடியஸ்லனாலும் நம்ம வரைஞ்சிக்கோங்க, எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த ரேடியஸ், ஓகே, ஐ வில் டேக் இட் பி த ரேடியஸ். இதுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து என்னது அப்படின்னா, ஐ கால் இட் பி சம் 10 அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஐ கால் இட் பி 10. இந்த இடம் புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இது நான் 10 அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஸோ 10 ரேடியஸ்ல நான் வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன், எக்ஸ் சென்டரா வச்சு 10 ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன். அப்ப 10 ரேடியஸ்ல வரைஞ்சோம்னா இங்க பாருங்க, இவன் x4 x5 x5 x6 அப்படியே வந்துகிட்டே இருப்பான். கரெக்டா? அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த இடத்துல பாருங்க, இங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட் யாரு அப்படின்னா எக்ஸ் 1000 அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் இந்த இடத்துல எக்ஸ் 1001 எங்க வந்துருவோம்னா இங்க வந்துருவான், எக்ஸ் 1001. அதுக்கப்புறம் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டும் எங்க இருப்பான், இங்க இருப்பான். கரெக்டா? இது ஐடியா. ஸோ இந்த 10 ரேடியஸ்ல நான் வட்டம் வரையும் பொழுது அந்த வட்டத்துல எக்ஸ் x1 x2 x3 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கான். ஆனா எக்ஸ் 1000க்கு அப்புறம் எக்ஸ் 1001 இருந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணிடுறான், இந்த வட்டத்துக்குள்ள வந்துடுறான், இந்த வட்டத்துக்குள்ள இருக்கணும். அதான். ஓகே, அப்பனா சரி சார், நான் இங்க 10 மீட்டர்ல நான் வரைஞ்சிருக்க சர்க்கிளுக்கு பதிலா சப்போஸ் நான் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிடுறேன், குறைச்சிக்கோங்க. ஸோ சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் டிராயிங் a circle of this way, okay, sorry, so I am drawing circle with this. சார் இவ்வளவுதான் சார் வரைஞ்சிருக்கேன் சர்க்கிள். ஓகே, இப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஐ கால் இட் பி சம், இந்த ரேடியஸ் வந்து என்னது அப்படின்னா ஐ கால் இட் பி, இந்த ரேடியஸ் வந்து இப்படி வரைஞ்சிக்கிறேன். இந்த ரேடியஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா திஸ் இஸ் சம் 6 ரேடியஸ்ல வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகே, இது முதல்ல 10 ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சேன், அப்புறம் 6 ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன். சரி, சென்டர் வந்து என்னது எக்ஸ் தாங்க. அப்ப எங்குக்குள்ளேயே நான் என்ன பண்ணிடணும், அங்க பாருங்க, இவன் அப்படியே எக்ஸ் 100 எக்ஸ் 1001 இந்த இடத்துல ஒருத்தர் இருக்காமங்க, அப்படியே டாடா டாடா இங்க வந்துகிட்டே இருக்கு, டாடா டாடா வருது. அப்ப இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ மே ஹாவ் திஸ் எக்ஸ் 1500 501 500ன்னு இருக்கலாம். இந்த இடம் எக்ஸ் 1500. இந்த இடத்துல இருந்து வந்து யாரு அப்படின்னா எக்ஸ் 1501ல இருந்து எல்லா எலமெண்ட்டும் இங்கனுக்குள்ள வந்துடணும். ஓகே, அப்போ இதுதான் ஐடியா. இதுதான், அதாவது நான் இந்த இடத்த நோக்கி போறேன் அப்படின்னா நீ எவ்வளவு சின்ன ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் சரி, ஓகே, எவ்வளவு குட்டியா வரைஞ்சாலும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டேஜ்ல அப்படி வட்டம் வரைகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த இடத்துல ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன் வித் சம் ரேடியஸ், ஏதோ ஒரு ரேடியஸ்ல வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா
இந்த சீக்வன்ஸ் ஒரு டக்குன்னு இந்த வட்டத்துக்குள்ள வந்துடணும். நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் அந்த வட்டத்துக்குள்ள என் சீக்வன்ஸ் வந்துடணும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எல்லாமே என்னுடைய வட்டத்துக்குள்ள வரணும். எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைவீங்க? உங்களுக்கு எந்த ரேடியஸ் வேணுமோ அந்த ரேடியஸ்ல வரைஞ்சுக்கோங்க. எந்த ரேடியஸ் கொடுத்தாலும் என்னால பாருங்க, முதல்ல இந்த சிகப்பு கலர்ல 10 ரேடியஸ்ல வரையும் பொழுது 1000ன்னு வந்துச்சு. இந்த 1001ல இருந்து எல்லாம் உள்ள வந்துட்டான். இதே இது ப்ளூ கலர் வட்டம் வரையும் பொழுது என்ன நடக்கு அப்படின்னா 1501ல இருந்து எல்லாம் உள்ள வந்திருக்கான். ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும்னா திஸ் ஸ்டேஜ், இதுதான் ஸ்டேஜ். நீங்க உங்க டெஃபினேஷன்ல சொல்றீங்களா, இந்த n, திஸ் n is nothing but this. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெட் கலர் கேஸுக்கு nங்கிறது 1001, இதுதான் உங்களுடைய n. ஓகே, n ரெட் கலர் கேஸுக்கு. இதே இது எப்சிலான் வந்து நீங்க 10, எப்சிலான் வந்து 10 எடுக்கும் பொழுது இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் 1001 வந்துச்சு. இதே இது எப்சிலான் வந்து 6ன்னு ப்ளூ கலர் 6ன்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த n வந்து என்னது 1501. ஓகே, ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்ன யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, திஸ் ஃபெலோ நாட் ஓன்லி டிபெண்ட்ஸ் இந்த ஐயோ இதை மட்டும் அழைச்சிக்கிறேன்னா ஓகே ஃபைன். அப்போ யூஸ்வலி we used to tell that இந்த பாருங்க, எந்த எப்சிலான் எந்த ரேடியஸ்ல நீ வட்டம் வரைஞ்சாலும் நம்மளால ஒரு ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும். நோட் தட் இந்த எப்சிலான் மாற மாற நீங்க வரைகிற வட்டம் மாற மாற இந்த ஸ்டேஜ் மாறிக்கிட்டே இருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் கலர் வட்டம் வரையும் பொழுது உங்களுக்கு 1001 தான் உங்களுக்கு ஸ்டேஜ். ப்ளூ கலர் வட்டம் வரும்போது 1501 தான் ஸ்டேஜ். அப்போ திஸ் ஃபெலோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் எப்சிலான். அதனால இது வழக்கமா எப்படி குறிப்பாங்கன்னா n எப்சிலான்னு குறிப்பாங்க. அப்போ such that distance between xக்கும் xnக்கும் xக்கும் உள்ள தூரம் இதோட கம்மி, எப்சிலானோட கம்மி. for every n greater than or equal to n epsilon. ஓகே, இந்த ஐடியா புரியுதா? நான் திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க, நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் ஓகே, நான் இதை விட்டுட்டு சப்போஸ் இங்க இருந்து இது x1 x1 x2 x2 இப்படியே வந்து இந்த பாயிண்ட் கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு சொல்ல போறேன். அப்போ நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைங்க, ஓகே, ஸோ இஃப் யூ டேக் ரேடியஸ் ஆஃப் எப்சிலான் ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம், ஓகே, எப்சிலான் ரேடியஸ்ல ஒரு வட்டம் வரைஞ்சோம்னா ஓகே, this is my epsilon radius. அப்போ there exists a stage, இதுக்கு வெளியே வந்து யார் இருக்கலாம் அப்படின்னா x n-1 வெளியே இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உள்ள எலமெண்ட் யார்ல xn, அப்புறம் xn+1 n+1, இவங்க இதுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டும் இந்த வட்டத்துக்குள்ளதான் வரணும். அதாவது என்னன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட் யாரு சென்டர் பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட் வந்து x. அப்போ xn-க்கும் x கேபிட்டல் n-க்கும் xக்கும் உள்ள தூரம் இருக்குல்ல, அதுதானே d. இது யாரோட கம்மியாக்கணும், எப்சிலானோட கம்மியாக்கணும். சரி, அவன் மட்டும் இல்ல, அடுத்து யாரு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் xn+1க்கும் xக்கும் உள்ள தூரம் இதோட கம்மியாக்கணும், எப்சிலானோட கம்மியாக்கணும். அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் xn+2க்கும் xக்கும் உள்ள தூரம் அதுவும் எப்சிலானோட கம்மியாகும். அப்போ இதை ஃபுல் இப்படி போயிட்டே இருக்கும். இதை ஃபுல்லா ஒரே லைன்ல என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, the distance between xn, x which is less than epsilon for every n greater than or equal to this capital. Okay, this capital. Okay, நான் மறுபடியும் ஒரே ஒரு திருப்பு அந்த டெஃபினேஷன் மட்டும் சொல்லிட்டு we will go for another next step. Okay, so let capital X be a metric space. And xn be a sequence. Sequence in capital X. We say that xn converges in capital X if there is x belongs to capital X having the property அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் அப்படின்னா உங்க இஷ்டங்க, எவ்வளவு எந்த ரேடியஸ்லாம் வரைஞ்சிக்கோங்க, அதுதான் இது. for every radius, for any radius, any வட்டம், any radius, any epsilon positive, ரெண்டுலாம் ஒண்ணுதான். ஓகே,
நீ எந்த ரேடியஸ்ல இந்த எப்சிலான் ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் எப்சிலான் என்னது உங்க இஷ்டம், நீங்க எதை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஃபார் எனி எப்சிலான் பாசிட்டிவ் there is a stage, there is a stage. என்ன ஸ்டேஜ்? கேபிட்டல் N belongs to natural number N. note that நீங்க வட்டம் மாற மாற இந்த ஸ்டேஜ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அதை குறிக்கிறதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் n epsilon அப்படின்னு ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் எனக்கு கிடைக்கும். belongs to n such that distance between xn க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கும்? எப்சிலானோட கம்மியா இருக்கும். எப்போ? for every n greater than or equal to your n epsilon. ஓகே, அதாவது இந்த வட்டத்துல இதுதான் உங்களுக்கு கேபிட்டல் N, கேபிட்டல் இது n epsilon plus 1, n epsilon plus 2 எல்லாம் என்ன ஆயிரும்? அந்த வட்டத்துக்குள்ள வந்துடும். இது எப்படி சார் வட்டத்துல இருக்கு அப்படின்னா, இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பால் வித் சென்டர் x radius epsilonங்கிறது எப்படி குறிப்பீங்க? this is equal to set of all y belongs to capital X such that distance between y க்கும் x க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கணும்? எப்சிலானோட கம்மியா இருக்கணும். இதுதான் பால். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that this xn belongs to ball with the center x radius epsilon. கரெக்டா? அதை தான் நாங்கள் சொன்னோம், வட்டத்துக்குள்ள வந்துடணுங்கிறது. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது? xn plus 1 belongs to ball with the center x radius epsilon. புரியுதா? அப்போ in general I can write this xn belongs to ball with the center x radius epsilon for every n greater than or equal to natural number. அப்ப இந்த டெஃபினேஷன் வச்சு சொல்லிக்கிட்டுமா இன்னொரு திருப்பு சொல்றேன் பாருங்க. இதுதான் நமக்கு தேவையான டெஃபினேஷன். ஸோ I'll put it rectangle. So this is the definition. Okay, and note that இந்த டெஃபினேஷனை நான் வேற மாதிரி நான் சொல்ல போறேன். எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, we are going to define equivalently we write this below. Okay, for any epsilon positive there is a stage n epsilon belongs to natural number n such that this xn belongs to ball with the center x radius epsilon. இது ரெண்டும் ஒண்ணு தாங்க. ஓகே, for all n greater than or equal to your n epsilon. இது ரெண்டும் ஒரே தான். ஓகே, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்னுடைய எல்லா பாயிண்ட்ஸும் என்னுடைய பாலுக்குள்ள வந்துடணும். ஓகே, ஆஃப்டர் சர்டன் ஸ்டேஜ், ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸும் என்னுடைய பாலுக்குள்ள வந்துடணும். அப்போ ஒரு கேள்வி இருக்கு சார், அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி உள்ளதெல்லாம் பாலுக்குள்ள வரக்கூடாதா சார் அப்படின்னா, அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, வரலாம், அதுவும் வரலாம். ஏன்? மொத்த சீக்வன்ஸ் x12 எல்லாமே என்னுடைய பாலுக்குள்ள வரலாம். ஓகே, எனக்கு தேவை என்னதுன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எல்லாமே உள்ள வந்துடணும். ஓகே, புரியுதுங்களா? அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத பத்தி ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் இட். ஓகே, ஸோ இதுல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எல்லாமே என்னுடைய பாலுக்குள்ள வந்துடும். that does not imply that அந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி உள்ள எலமெண்ட்லாம் என் பாலுக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படிங்கிற எந்த கேரண்டி கிடையாது. that is in particular sometimes for a constant sequence all the points will belongs to the ball. ஓகே, அப்படிலாம் வரும், நம்ம அதெல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம். ஓகே, சரி. ஸோ this is an idea and note that இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த metric space. Okay, so we are dealing with metric spaces. மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த டெஃபினேஷனுக்கு நோ மீனிங். கரெக்டா? மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த டிக்கு தெரியுது, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் x and x which is less than epsilon னு பேசுறோம் பாத்தீங்களா? அப்போ this is a convergent definition in a metric space. metric space is necessary. இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் it is necessary to have a convergence பத்தி பேசணும்னா மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நம்ம பேசுறோம். நீங்க MSc டோபாலஜி படிக்கும் பொழுது you can talk about the convergence in a topological space. அதாவது மெட்ரிக் ஸ்பேஸை விட பெரிய கிளாஸுக்கு பேசலாம், அங்க நெட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் போகும். பட் it is not out of this scope. Okay, இந்த கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் is going to play an important role in the convergence. மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம்.
and note that convergence in capital X அப்படின்னா இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம். X belongs to capital X. X capital X இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பவும் இதுக்கு மீனிங்கே இல்லை. ஓகே, ஸோ இன் பர்டிகுலர்லி ஸோ நான் இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நாட் எட் ப்ரூவ் இப்போதைக்கு. ஓகே, 1/n will converge to 0 in R. Okay, but 1/n does not converges in open interval 0 க்கு போய் இதுல அது கன்வர்ஜ் ஆகாது. ஏன் கன்வர்ஜ் ஆகிற பாயிண்ட் தான் இதுல இல்லையே. ஓகே, அதான் ஐடியா. சரி, இதெல்லாம் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லலை, பட் we will define, இதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம். அப்போ the convergenceல distance மட்டும் இல்லை, அந்த xும் it is going to play an important role. அப்போ இதுல மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல x என்னதுங்கிறது முக்கியம், அதுல மெட்ரிக் என்னதுங்கிறது முக்கியம். ஓகே, so these are all the fine points, okay, we need to observe in this definition. ரொம்ப முக்கியம். இந்த டெஃபினேஷன்ல வேற சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டா நோட் பண்ணணும். ஓகே, then we are going to have something called the range space of a sequence. The range space of the sequence. Range of the sequence. Okay, இது என்னங்க ரேஞ்ச் என்னது அப்படின்னா, ஒரு சீக்வன்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, லெட் டெஃபினேஷன் எழுதிக்கலாமா? ஸோ லெட் capital X be a metric space, and xn be a sequence in capital X. X ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள், யூஷுவல் எழுதுறது. ஓகே, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, we are going to define the range of xn, the range of xn is defined as எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா, we call it to be this is xn. இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ we are having the sequence வந்து எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த நோட்டேஷன்ல கொடுக்குறேன், இது செட் நோட்டேஷன்ல கொடுக்குறேன். defined as set of all xn, அல்லது இப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகே, set of all xn such that n belongs to natural number. ஓகே, அப்படின்னா இது என்ன சார் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்ற பாருங்க. இப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, தட் இஸ் f of n which is equal to 1 for every n belongs to natural number n. Okay, this is the first example. அப்ப இதுல வந்து சீக்வன்ஸ் யாரு? what is a sequence? f of 1, f of 2, f of 3, okay, f of 4 dot 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 dot. அப்ப இது யாரு அப்படின்னா, f of 1 யாரு? 1 கமா f of 2 யாரு? 1 கமா f of 3 யாரு? 1. okay, 1 1. so this is a sequence. okay, what is the range வந்து என்னது? the range is set of all f of 1 such that f of n such that n belongs to natural number n. okay, so this is யாரு? f of 1, இது வந்து f of 1 கமா f of 2 dot 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 dot. அப்போ இது யூசுவலா நம்ம இப்படிதான் குறிப்போம், கரெக்டா? ஏன்னா இதுவும் ஒண்ணுதான், இதுவும் ஒண்ணுதான், இதுவும் ஒண்ணு, எல்லாமே 1 1 1 1 இருக்கிறதுனால செட்டுன்னு எழுதும் பொழுது we will always write this is equal to 1. இவ்வளவுதான், இதுதான் range. so this is called range of a sequence. okay, that is a range of a sequenceல repetition வந்து நம்ம அலோவ் பண்ண மாட்டோம். செட்டுக்குள்ள இனிமே a கமா a ன்னு எழுத மாட்டோம், சிங்கிள்டன் a ன்னு எழுதுவோம். okay, but sequenceல repetition is allowed. 1 1 1 1 1 1 1. this is a sequence. but range வந்து it is always a set. range is a set. okay, set of all elements of the sequences உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் ஒரு செட்டா டினோட் பண்ணா அதுக்கு பேர் தான் வந்து range. அப்போ எனக்கு we may have the rangeங்கிறது it is a subset of உங்களுடைய capital X. okay, so range space is a subset of range of X is defined as which is a subset of
subset of capital X. It is a subset of capital X. அப்போ ஒருவேளை என்னுடைய இந்த சப்செட் வந்து ஃபைனைட்டாக இருக்கலாம், இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கலாம், பவுண்டடா இருக்கலாம், அன்பவுண்டடாக இருக்கலாம். Okay, if this range set is bounded, then we say that Xn is a bounded sequence. Okay, so the next definition is if the range okay, I call it to be this is Xn, range of this is Xn, this is range of the sequence யாரு Xn. இங்க பாருங்க sequence நான் இந்த bracketல கொடுத்திருக்கேன், செட்ட range இப்படி கொடுத்திருக்கேன். If the range of the sequence is bounded, then we say that Xn is a bounded sequence. Xn is a bounded sequence. Okay, that's all. Very simple. If the range space is bounded, then we are going to show that this is a bounded sequence. Otherwise, it is unbounded sequence. Okay. Otherwise, if not, we say that Xn is unbounded. Okay, this is an idea. Chat. So we'll recall இன்னொரு definition கொடுத்துக்கிறேன், இன்னொரு definition. Okay, that is if a sequence in sequence Xn in capital X is not convergent, then we say that Xn diverges in capital X. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இங்கே தான் நீங்கள் பிஎஸ்சியோட வேறுபடுறீங்க. ஓகே, சீக்வன்ஸ் இஸ் நாட் கன்வர்ஜென்ட். எதெல்லாம் கன்வர்ஜ் ஆகும், ரெண்டே கிளாஸ் தான் எம்எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும். ஓகே, கன்வர்ஜ் ஆகுதா, கன்வர்ஜ் ஆகலையா. கன்வர்ஜ் ஆகாத சீக்வன்ஸுக்கு பேர் டைவர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ், அவ்வளோதான். ஆனால் நீங்கள் பிஎஸ்சியில் படிக்கும்போது என்ன படிப்பீங்க, diverges to plus infinity, diverges to minus infinity, oscillating sequence, finitely oscillating, infinitely oscillating, அந்த கதையெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஒன்று கன்வர்ஜ் இல்லைன்னா டைவர்ஜ், அவ்வளோதான். ஸோ sequence Xn is not convergent, then we say that it is diverges. Okay, so convergence definition வந்து there exists a point X belongs to capital X satisfying the property. என்ன property? For every epsilon positive there is a stage n epsilon belongs to natural number n such that distance between Xn க்கும் X க்கும் உள்ள தூரம் epsilon ஓட கம்மி for every n greater than or equal to n epsilon. Okay, we will see some examples of a convergent sequences. Okay, so we'll take a example. So I'll take it to be example 1. சரி, ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல மாட்டேன். ஒரு கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then we write it. நோட்டேஷன் வந்து என்னது அப்படின்னா, ஒரு நோட்டேஷன் மறந்துட்டேன். இது என்னன்னா, we write that Xn converges to X இப்படி எழுதலாம். Or we'll write that limit n tending to infinity Xn which is equal to X. So these are the two notations for this one. If it is convergent, then we write Xn converges to X or limit n tending to infinity Xn which is equal to X. இது ரெண்டுல எதனாலும் சொல்லிக்கலாம். Okay, now let us come to the first example. Okay, first the sequence. Okay, so I'll take a sequence 1 by n in R with usual metric, with usual metric. Okay, the 1 by n in R with the usual metric வந்து என்னது அப்படின்னா, we are going to show that we claim that this 1 by n converges to 0. Okay, claim வந்து என்னது அப்படின்னா, we are going to show that
this 1 by n converges to 0 அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். இது வந்து converges to 0 அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா, என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? let epsilon be converges to 0 னா அப்ப let epsilon be positive. let epsilon be positive. இது கொடுத்தாச்சு. உங்களுடைய வட்டத்தினுடைய ரேடியஸ் என்னங்கிறத கொடுத்தாச்சு. இப்போ நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, we are about to find, okay, இதுதான் இதுங்கிறது. find natural number n belongs to n such that distance between xn comma x which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. இந்த இடத்துல xnங்கிறவன் யாரு அப்படின்னா that fellow is nothing but 1 by n. இவன் யாரு? 1 by n. அப்போ இந்த இடத்துல I can write this is 1 by n comma xங்கிறது யாரு? it is 0. so we are going to show that this fellow is less than epsilon. okay, இதுதான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். find n belongs to natural number n which satisfies this condition. சரி, இவன் யாரு அப்படின்னா this is equal to distance between 1 by n க்கும் 0 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து என்னது? modulus of 1 by n minus 0. that is equal to 1 by n. கரெக்டா? 1 by n is positive னால modulus of 1 by n minus 0 which is equal to 1 by n. அப்போ நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, we are about to find, திருப்பி எழுதுற தப்பு கிடையாது. find n belongs to natural number n such that 1 by n which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. அவ்வளவுதாங்க. இப்படி ஒரு எண்ணை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மேட்டர் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, இந்த எண்ணை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, see, since epsilon is positive, okay, 1 by epsilon which is also positive, அதுவும் positive, 1 by epsilon positive, by Archimedean principle, there is a stage, there is a natural number, okay, natural number, அது இப்படி எழுதிட்டுமா, there is a n belongs to natural number, n belongs to set of all natural number n such that what I can say, this 1 by epsilon which is less than capital N. okay, so by Archimedean principle, இது ரொம்ப முக்கியம். this is by Archimedean principle we are having there is a natural number n belongs to n which satisfies 1 by epsilon which is less than capital N. என்னங்க Archimedean principle அப்படின்னா, சரி, I'll give, என்னுடைய பழைய வீடியோஸ்ல இது இருக்கும், Archimedean principleங்கிறது வீடியோல இருக்கும். otherwise I will just what is Archimedean principle அப்படின்னா இது என்ன அப்படிங்கறத மட்டும் சொல்றேன். okay, for any x belongs to real number, for any x belongs to r, there is a stage, there is a natural number n. okay, இந்த n யாரை பொறுத்து அப்படின்னா இந்த x பொறுத்து, அதனால I call it x belongs to natural number n such that this x is strictly less than this your n. okay, nx. இப்படி ஒரு nx கிடைக்குங்க. இதுதான் Archimedean principle. okay, சரி, இதை பத்தி நான் LUB அக்சியத்துல இருந்து we have proved Archimedean principle. என்னுடைய பழைய இந்த பிளேலிஸ்ட்ல உள்ள வீடியோஸ்ல பாருங்க. அதில் probably I'll give the link. okay, you can verify this Archimedean principle. எந்த ரியல் நம்பர் கொடுத்தாலும் அதை விடவும் பெருசா என்னால ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் கண்டுபிடிக்க முடியும். okay, in other words we will say that this n set of all natural number n is not bounded above. okay, so இதெல்லாம் தான் Archimedean principle. இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். n is not bounded above, இதுவும் ஒண்ணுதான். okay, சரி, so by Archimedean principle we can find 1 by epsilon which is less than n அப்படின்னு ஒரு n கண்டுபிடிக்க முடியும். so இதுல இருந்து என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, this implies that 1 by capital N which is less than epsilon. now for any n greater than or equal to natural number n, this would imply that 1 by n which is less than or equal to 1 by capital N, that is less than epsilon. கரெக்டா? ஆனா இந்த 1 by nங்கிறது யாருன்னு பார்த்து வச்சிருக்கீங்க? இந்த பார்த்து வச்சிருக்கீங்க. 1 by n which is equal to d of 1 by n comma 0. so this implies that distance between 1 by n comma 0 which is equal to 1 by n which is less than epsilon. எப்போ?
for every n greater than or equal to natural number. அப்போ பாருங்களேன், for இதெல்லாம் இப்போ சொல்றத ஃபுல்லா ஒரு கோடு போட்டே வர பாருங்க. Let epsilon be positive. Let epsilon be positive. There is an n belongs to natural number n such that distance between 1 by n comma 0 which is less than epsilon. இதெல்லாம் சேர்த்து எழுதட்டுமா? That is for every epsilon positive, there is n belongs to natural number n such that distance between 1 by n comma 0 which is less than epsilon for every n greater than or equal to n. Okay, so this implies that 1 by n converges to 0. This 1 by n converges to 0. Okay, check. Now what இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாமா? So we'll go for example 2. Example 2 என்னது அப்படின்னா n square xn n square, the sequence n square is not convergent. Okay, சார் இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். இதை எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது? சார் ஒருவேளை இது கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கிறோம். Suppose n square converges to some x for some x belongs to r. ஏதோ ஒரு ரியல் நம்பர் rக்கு இது கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கிறோம். for some x belongs to r. நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொடுக்க போறேன். ஓகேயா? சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா for epsilon equal to 1 இது n square converges to xங்கிறதுனால there is natural number n belongs to n such that இதெல்லாம் ரியல் நம்பர் தான். I can write distance between n square comma x which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number. இப்படி கிடைக்கும். இது யாரு? that is modulus of n square minus x which is less than epsilon for every n greater than or equal to n. அங்க n க்கு பதிலா epsilon எடுத்துட்டா, சரி epsilon க்கு பதிலா 1 எடுத்துட்டா, அப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? epsilon க்கு பதிலா I can put it 1. This is 1. Okay, 1. சரி, இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா this is minus 1க்கும் n square minus x which is less than plus 1க்கும் இடையில for every n greater than or equal to natural number. இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா I can write x minus 1 which is less than n square which is less than 1 plus x for every n greater than or equal to natural number. அப்ப இதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. Okay, so what we will have? That is n square which is always less than 1 plus x for every n greater than or equal to natural number. Okay, அப்போ இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டும் இப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம். சரி, அப்போ I can write this fellow is always smaller than n. கரெக்டா? ஏன்னா n விட n ஸ்கொயர் வந்து பெருசு என்னைக்குமே. ஸோ இது n equal to 1ல மட்டும் தான் இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ otherwise you can write it like this. அப்போ n which is less than or equal to n square for every n is less than or equal to n square which is less than 1 plus x for every n greater than or equal to n. அப்போ I can write this implies that n is less than 1 plus x for every n greater than or equal to natural number. Okay, this is a contradiction. ஏன் கான்ட்ரடிக்ஷன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ இங்க பாருங்க, இந்த ஃபெல்லோ எல்லாம் இது ஃபுல்லா என்னது அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this fellow capital N plus 1 capital N plus 2 is bounded above by யாரால 1 plus x ஆல bounded above ஆயிடுச்சு. Okay, we have showed that this set is bounded above by 1 plus x. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எலிமெண்ட் யாரு? வெறும் 1 2ல இருந்து n minus 1 வரைக்கும் தானே இருப்பான். இந்த செட் வந்து என்னைக்குமே ஃபைனைட் செட். this is a finite set. அப்ப இது ஃபைனைட்னா this implies that it is bounded. அப்ப இதுவும் bounded,
இது bounded above, இது bounded above. So this implies that the whole set 1 2 to n minus 1 comma n plus 1 sorry n plus 1 dot 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 is bounded above, correct? That is contradiction. ஏன் contradiction? இங்க தான Archimedean principle என்ன சொல்லிருக்கு? This n is not bounded above. இதுதான் Archimedean principle. ஆனா இங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? This implies that capital natural number set of all natural number n is bounded above. That is a contradiction. ஓகேங்களா? அப்ப contradiction எங்க இருந்து வந்திருக்கு? We have made it here. Okay. Suppose xn converges to ஏதோ ஒரு element converge ஆச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அது தப்பு. Therefore this fellow, this implies that n square does not converge. Okay, that is n square diverges. This implies that n square வந்து diverge ஆயிடுச்சு. Okay, so we'll go for another example. அடுத்த example என்னது? Here, this xn which is equal to 1 plus minus 1 the whole power n divided by n. So we are having this 1 plus minus 1 the whole power n divided by 1. Okay, so now we claim this xn converges to 1 அப்படின்னு சொல்ல போறேன். Okay, see ரொம்ப சிம்பிள் தான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. see இந்த டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு லிமிட் என்னங்கிறதையும் கொடுத்துட்டேன். அதனால நீங்க அப்படியே அந்த டெஃபினேஷன்ல போய் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். எங்க கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிலாம் சொல்லல. ஓகே, ஷோ தட் திஸ் xn converges to 1 அப்படினே கொடுத்துட்டேன். முதல் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னது? xn converges to 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, அப்போ லிமிட் என்னங்கிறது நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். அதனால இது somewhat it is much easier. சரி, அப்போ ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? அப்போ கன்வர்ஜென்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் we will start with let epsilon equal to let epsilon be positive. Okay, so let epsilon be positive be given. இது யார் எப்சிலான்? நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வேணாலும் வட்டம் வரைஞ்சுக்கோ, 1 சுத்தி வட்டம் வரைஞ்சுக்கோ. ஓகே, இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? find a natural number n belongs to natural number n such that I may write, இங்க ரியல்ங்கிறதுனால I can write d ன்னு எழுதுக்கு பதிலா என்ன பண்றேன்? மாடுலஸ் செட் பண்ணிக்கோம். d of xn, 1 which is less than epsilon for every n greater than or equal to. இதுதாங்க நான் கண்டுபிடிக்கணும். that is find n belongs to natural number n such that இது யாரு? modulus of xn க்கு பதிலா இது எழுதிக்கலாமா? என்ன எழுதிக்கலாம்? 1 plus minus 1 the whole power n divided by n minus இந்த இடத்துக்கு பதிலா 1. Okay, this must be less than epsilon for every n greater than or equal to natural number. அவ்வளவுதாங்க. இனிமே இது யாரு அப்படிங்கறத நான் கால்குலேட் பண்ணா போதும். ஓகே, so I'll take a rough calculation. So roughல modulus of 1 plus minus 1 the whole power n divided by n minus 1 இது என்னன்னு பார்க்கறேன். இந்த minus 1 இதுவும் அடிபட்டு போயிருமா? So that is equal to modulus of minus 1 the whole power n divided by n. n வந்து பாசிட்டிவ், இந்த minus 1 the whole power n வந்து plus 1, sorry minus 1 plus 1 வரும். So this is equal to, I can write this is modulus of minus 1 the whole power n divided by very n. ஏன்னா இது பாசிட்டிவ். So that is equal to 1 by n. அவ்வளவுதான். எனக்கு இந்த டேர்ம் எதை விட கம்மியா இருக்கணும்? எப்சிலானோட கம்மியா இருக்கணும். ஓகே, அவ்வளவுதாங்க. அப்போ this implies that 1 by epsilon which is less than n அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இப்போ வாங்க by Archimedean principle, Archimedean principle, what we'll have? இந்த epsilon பாசிட்டிவ்னா 1 by epsilon பாசிட்டிவா? ஸோ அதெல்லாம் சொல்லாம நான் என்ன பண்றேன்? there is n belongs to natural number n such that
1 by epsilon ஓட யார் பெருசா இருப்பா அவங்களுடைய n பெருசாக இருக்கும் இப்படி ஒரு இது கிடைக்கும் so this implies that 1 by capital N which is less than epsilon இப்போ now for n greater than or equal to natural number n so this would implies that 1 by n which is smaller than 1 by n capital N and 1 by n which is less than epsilon okay இந்த 1 by n க்கு பதிலாக நான் என்ன போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா modulus of 1 plus minus 1 the whole power n divided by n minus 1 ன்னு எழுதிக்கலாம் okay அப்போ என்னெல்லாம் எழுதிருக்கணும் திருப்பி எழுதுமா அப்போ that is for epsilon be positive okay there is n belongs to natural number n such that this condition will hold okay that is for every epsilon positive there exists n belongs to natural number n such that modulus of 1 plus minus 1 the whole power n divided by n minus 1 which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number. Okay, so this implies that 1 plus minus 1 the whole power n divided by n this will converges to 1. Okay, so this is an idea. Note that நான் இதில் வேறு எந்த விதமான தியரமும் நான் யூஸ் பண்ணல ஸ்ட்ரைட்டாக we are dealing with the definition தவிர வேறு எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணல okay சரி so we'll prove some standard theorems which we will discuss in next class. Thank you.